Good morning. Today we are dealing with the electrical conductance part 1, and in the part 1 we are dealing with the introduction and Faraday's laws of electrolysis. So you are familiar with the metallic conduction and electrolytic conduction. So in metallic conduction, the flow of electric current is due to the flow of electrons, and in electrolytic conduction, the flow of electric current is due to the flow of ions that can be positive or negative ions. And in metallic conduction, there is no transport of matter during the flow of electricity. ഇവിടെ എന്താണ് metallic conduction only transfer of electrons happens. But when there is transfer of ions happens, we can see that transport of matter is taking place during the passage of electricity. So electrolytic conduction നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും there is transport of matter. അതായത് നമുക്ക് അയോൺസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, മാറ്റർ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും. In metallic conduction decreases with the increase in temperature. So we are familiar that in metals consist of positively charged kernels and a sea of electrons. As the temperature increases, the positive center vibrate and the vibration increases with increase in temperature. So the movement of electrons will be decreased, and so the metallic conduction decreases with increase in temperature. അതായത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് അതായത് മെറ്റൽസിലുള്ള പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ അത് ഹിൻഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. But in electrolytic conductions, as the temperature increases, the kinetic energy of the ions will be increased, and so the ions can move faster, and so the electrolytic conduction increases with the increase in temperature. Then the flow of electricity occurs without any chemical decomposition. In metallic conduction, there is no decomposition of matter happens, but electrolytic means there is electrolysis happens. That is, the flow of electricity takes place with the chemical decomposition of the electrolyte. Next, we can move to the Faraday's laws of electrolysis. There are two laws. First law of Faraday's electrolysis and second law of Faraday's electrolysis. First, we can deal with the first law of electrolysis. According to the Faraday's first law, the mass of a substance liberated or deposited on an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity Q which passes through the solution of an electrolyte. So electrolysis പ്രോസസ്സിൽ നമുക്കറിയാം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മാറ്റർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് the mass of an element liberated or deposited on an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity. So quantity of electricity, current alla, quantity of electricity Q which passes through the solution of an electrolyte. And if M is the mass or the amount of substance deposited or liberated, and I is the current in ampere which passes for t seconds, then according to the law, that is, the quantity of electricity is represented as IT. That is, mass is directly proportional to the quantity of electricity Q, and that is equal to IT. So mass is directly proportional to Q or IT. And നമുക്ക് proportionality constant add ചെയ്യാണ്, that is M is equal to ZIT, where Z is called the electrochemical equivalence. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഇക്വലൻസ് ഇസഡ്? നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ്, that is M is equal to Z when I equal to 1 ampere and T is equal to 1 seconds. So this means that when 1 ampere of current passed for 1 second, then the mass or the amount of substance deposited or liberated is exactly equal to the
ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ്. അപ്പൊ ഈ ആൻസർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എപ്പോ ചോദിച്ചാലും ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ്. കാരണം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കാം ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. So actually the electrochemical equivalent of a substance is defined as the amount of substance deposited or liberated when 1 coulomb of electric charge is passed through the electrolyte. അതന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് Q1 കൂളംബ് ആവുമ്പോൾ, അതായത് T1 സെക്കൻഡും I1 ആംപിയറും ആവുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. That Z is actually is equal to E by F, where E is the chemical equivalent. ഒരു ആറ്റത്തിന്റെയോ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെയോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ്. നമുക്കറിയാം ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 ആണ്. അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് 40 തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 106 ആണ്. അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 53 ആണ്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം അത് ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റിൽ നമുക്കറിയാം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് 2 HCl ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 1 equivalence of sodium carbonate is reacting with 2 equivalence of HCl. അതുകൊണ്ട് half equivalence of sodium carbonate is directly equivalence to 1 equivalence of HCl. നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഉള്ളതാണ്. അതായത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് 2 HCl. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലൻസിൽ. കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കേസ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാലൻസി. നമുക്കറിയാം സിൽവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ. അതായത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന Ag++1 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ആണ്. പക്ഷെ കോപ്പറിന്റെ കേസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ എന്താണ്? Cu gives Cu2++2 ഇലക്ട്രോൺ. സിങ്കിന്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ. Zinc gives Zinc2++2 electron. So in the reaction there is 2 electrons. So the chemical equivalent of zinc and copper is equal to the molecular weight of the copper of zinc divided by 2. So m is the atomic weight of the substance and n is the valency. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ എപ്പോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ്, ആ ആറ്റത്തിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ്, അതായത് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാലൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? That is the mass of substance deposited or liberated is equal to the molecular mass or atomic weight of the substance into I into T divided by the number of electrons involved and divided by F. F is actually called Faraday. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം. A current of 0.5 ampere was passed through a solution of copper sulfate for 1 hour. Calculate the mass of copper metal deposited. അപ്പോൾ കോപ്പർ മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താണ് ആറ്റോമിക് മാസ് അറിയാം. ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 63 ആണ്. സോ 63 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് 2 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? ഫാരഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 96500. അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമായിട്ട്. ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി, അല്ലെ? എന്താ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതായത് അതിന്റെ ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാലൻസി ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. കറണ്ട് ഇൻ ആംപിയർ, Z of Cu മെറ്റൽ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു. സോ നെക്സ്റ്റ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ
amount of substance deposited is equal to ZAT. ഇവിടെ A എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐക്ക് പകരം A എന്ന് കൊടുത്ത് മാത്രമുള്ള ആംപിയർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് amount of substance deposited നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സോ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് Z സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, A യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ദെൻ ടൈമിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. സിംപിളി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ വരുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മറ്റേത് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുക്കുന്നത്. സോ ദ മാസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ് when same quantity of electricity is passed through different electrolyte connected in series are proportional to their chemical equivalent masses. നമ്മൾ വീണ്ടും ആ കെമിക്കൽ ഇക്വലൻസിലേക്ക് വരാണ്. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. The masses of different substance deposited or liberated when same quantity of electricity passed through different electrolyte connected in series are proportional to their chemical equivalent masses. അപ്പൊ അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ സിൽവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സിൽവർ നൈട്രേറ്റ്, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്, അലൂമിനിയം നൈട്രേറ്റ്. നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെയൊക്കെ എന്താണ്, സിൽവറിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, കോപ്പറിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അലൂമിനിയത്തിൽ എത്രയുണ്ട്, 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് AlNO3 ത്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, Al3+ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിന്റെ ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ്, സിൽവറിന്റെ ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കേസ് എന്താണ്, കോപ്പറിന്റെ ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അലൂമിനിയത്തിന്റെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അലൂമിനിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. If the same quantity of electricity is passed through them, the mass of silver, copper and aluminum deposited on their respective electrode would be directly proportional to their chemical equivalent masses. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാരഡേ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത്. അതായത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സിൽവർ സൊല്യൂഷനിലൂടെയും കോപ്പർ സൊല്യൂഷനിലൂടെയും അലൂമിനിയം സൊല്യൂഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. സിൽവറിന്റെ കേസിൽ എന്താ നോക്കിയേ, സിൽവറിന്റെ കേസിൽ 108 ഗ്രാം, അതായത് 108 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, 31.75 ഗ്രാം ആണ്. കാരണം എന്താണ്, 63.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ആൻഡ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, 9 ഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് 27 divided by 3, which are their equivalent masses of an element. അപ്പോൾ ഈ ലോ പറയുന്നത് എന്താണ്, മാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാലൻസി ആണ്. സോ M1/M2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു E1/E2 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഫാരഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫാരഡേ is equal to 96500 coulomb and it is called Faraday, and the Faraday is defined as the quantity of charge which deposits or liberates exactly 1 gram equivalent of substance. 1 gram equivalent of substance ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് 1 ഫാരഡേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ്, 1 ഫാരഡേ ഓഫ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, സിൽവറില് 108 ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. മറ്റേ അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു, 27 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3, ദാറ്റ് ഈസ് 9 ഗ്രാം. 9 ഗ്രാം അലൂമിനിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 96500 കൂളം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫാരഡേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ്. That is a difference between metallic conduction and electrolytic conduction and the 2 Faraday's law. That is, first law, the amount of substance deposited liberated is directly proportional to the quantity of electricity passed. And if the same quantity of electricity passed through the different solution, the amount of substance deposited is directly proportional to its chemical equivalence. That is the second law. Okay, thank you.